صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب أديبنا الحبيب عبد الرحمن السقاف وشيخنا ورب أرواحنا اهدي الدين بالخير ويروا الحبيب عبد الرحمن من سقاف حسن السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويولد علينا من درجاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الحال جمعا ما بدا نور الكواكب. أكمل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم
أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم الحال جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم الحال جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصم أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم الحال جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم الحال جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد عتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم الحال جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم النجاسة المتوسطة النجاسة المتوسطة هي البول والغائط والروث والدم والقيء والنبيذ
wal khamru wal musiru al ma'i'u wal maitatu wa sya'ruha wa rishuha wa jilduha wa jami'u ajza'iha illa maitatal adamiyyi was-samaki wal jaradi wa labanu ma la yukalu ghayra al-adamiyyi wal juz'u al-munfasilu min al-hayawani al-hayyi ghayra al-adamiyyi was-samaki wal jaradi wa ghayra sya'ri al-hayawani al-ma'kuli wa rishihi wa rabidihi wa sufihi wal miski wa nafijatihi. Pecah speaker suaranya. Baik banget sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatul mutawassitatu. Kemarin najis terbagi pada 3 bagian. Ada najis mukhaffafah yang pertama, kemudian najis mughallazah. Nah, sekarang najis mutawassithah. Nah, sekarang apa yang disebut dengan najis mutawassithah dan kenapa dinamakan sebagai najis mutawassithah? Mutawassithah secara bahasa artinya pertengahan. Secara bahasa artinya pertengahan tuh. Jadi kemarin kalau mukhaffafah najis yang diringankan, mughallazah najis yang diberatkan. Nah, sementara ini al-mutawassithah adalah secara bahasa artinya pertengahan, tengah-tengah tuh. Jadi antara mukhaffafah dengan mughallazah, maka disebut dengan najis mutawassithah. Nah, kenapa dinamakan sebagai mutawassithah? Dikarenakan di anna syari tawassata fi hukmiha. Karena syari, ulang lagi kemarin tuh, syari itu terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama adalah syari'ul hakiki, yang kedua adalah syari'ul majazi. Syari'ul hakiki itu apa? Allah, Tuhan yang membuat hukum syariat. Kemudian yang kedua syari'ul majazi, itu apa? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan hukum syariat. Itu ya. Syari kita dengar tadi seperti itu pengertiannya itu. Ada syari'ul haqiqi, ada syari'ul majazi. Nah, kenapa dinamakan mutawassithah yang secara bahasa artinya adalah pertengahan? Karena asyari Allah, Tuhan yang membuat hukum syariat. Ingatin tuh, yang bikin hukum syariat bukan Rasulullah, bukan guru, bukan para ulama, tapi siapa? Allah tuh ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada hukum mubah tuh. Itu semua Allah yang bikin. Sembahyang 5 waktu hukumnya apa itu? Wajib. Kita nggak boleh berzina hukumnya apa? Wajib. Berzina hukumnya apa? Nah, nggak bolehnya hukumnya wajib, kita nggak boleh berzina. Jadi manakala kita nggak berzina, di situ ada pahala dari Allah karena sebab meninggalkan apa? Larangan Allah tuh. Ente nggak mabuk, maka ente dapat apa? Pahala dari Allah tuh karena meninggalkan hal yang Allah haramkan tuh. Jadi semua hukum itu yang bikin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya guru, bukannya ulama, bukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang menentang hukum syariat berhadapan langsung dengan Allah. Jadi bukan berhadapan dengan si guru yang menyampaikan. Guru hanya sebagai apa? Penyampai hukum syariat sekarang, zaman sekarang. Sementara misalnya ada orang yang menentang, apaan tuh hukum begitu? Emang begitu ada hukum? Selama ada kitab dari para ulama, selama ulama menjelaskan di kitab-kitab para ulama semua,
maka berarti itu hukum benar, kecuali itu guru mengatur. Menurut saya itu guru saya tuh, menurut saya di kelurahan bukan sini. menurut saya ente kalau dengar guru menurut saya jangan dipakai omongannya, karena pendapat dia pribadi, kecuali kata ulama kitabnya disebutin tuh majuan biar yang terlambat bisa masuk ke dalam. Jadi jangan sampai dengar kalimat apa yang terlambat ke dalam semua itu, jangan, masih muat. Ayo maju. Jangan dengar terlambat. Kalau nggak ada perempuan depan itu, yang belakang tuh pelan-pelan itu buat. Kalau lain dosa juga pahala juga. Tapi milih yang cakep mana? Kan setan semua. Jadi kalau saya udah nggak muat, silakan ke perempuan, silakan. Tapi pilih ente yang jangan nih, pilih kira-kira cakepnya. Tapi itu apa? Pakai dasaran afwan. Lain ya ukti. Ya bahasa Arab, bahasa Arab mau digagak. Ane pernah lagi datang ada orang bahasa Arab, orang itu orang Melayu, ane tahu belajarnya, ane tahu takaran ilmunya, dia bilang dengan ente orang bahasa Jawa aja. Bahasa Arab capek pakai bahasa Arab. Artinya kita kalau ada orang banyak ngumpul kayak begini nih, kita jangan sekali-kali pakai bahasa Arab. Bahasa Arab buat nonjolin diri kita. Kita seolah-olah kan bisa bahasa Arab, padahal segitu doang. Afwan ya ukhti. Gitu doang. Afwan ya ukhti. Udah. Tahu-tahunya ada bahasa Arab. Emang Arab asli. Ada orang Arab juga afwan ya ukhti. Sampai habis afwan ya ukhti. Termaki itu kerja. Jadi yang sebenarnya yang udah tahu bahasa Arab dikit, jangan sekali-kali ngomong bahasa Arab di depan orang banyak. Ya, kecuali memang ini orang semua ngerti apa. Misalnya itu tentang kemarin, semua ngerti, kalau ini ngerti bahasa Arab. Itu udah gawat tuh. Udah gak bisa ngomongin barang. Kalau kita kan bisanya bahasain Arab gitu ya, bukan bahasa Arab, kita nggak bisa bahasa Arab. Ala kadar dikit-dikit doang nggak masalah, cuma jangan depan orang. Itu ngomong apa? Bahasa Arab. Buat tonjolin soal kita bisa bahasa Arab. Laki-laki yang nggak nanti di sini nggak muat kan maju sama nggak mawar nih ke belakang tuh cari bukti yang cakep. Bukan setan dulu. Kecuali bokeh bukan. Ini udah ada nurnya. Tahu nur siapa? Bermarian tuh. Dikit-dikit ada berarti muka anak-anak yang udah pada ngaji yang benar utuhnya, benar rapi pakai air, benar sembayangnya itu mukanya berubah ente, cakep mukanya tuh. Yang putih tambah bersih, yang hitam jadi apa? Contohnya dia habis. Kan ada bahasanya tuh, hitam-hitam kereta api, hitam-hitam banyak yang apa? Yang ngelampin air. Itu yang cuma ngamen real. Itu malu bro. Ya anak-anak pada lukanya alhamdulillah pada berubah dikit-dikit ketahuan ilmunya dipakai tuh begitu. Diamalin wudhunya pakai ilmu, air yang dipakai ilmu, dia udah ngerti ini nggak boleh pakai air yang mutanajis, nggak boleh pakai air mustamal, nggak boleh air mutaghayyir, yang boleh hanya dipakai air yang tahir. Tuh bang bolong kacamata lagi tuh. Mata pemulung naik kalau terakhir kali ngomongnya langsung
Di sini kalau kali bangun kayaknya serasa hampar. Jadi ada najis disebut dengan najis apa? Mutawassilah tuh. Asyari Allah sebagai Tuhan membuat hukum syariat pertengah-tengahan pada masalah hukum najis mutawassillah tuh. Kan apa? Allah ringanin. Cuma kita ambil materi najisnya, cipratin tuh. Begitu lah udah kelar tuh. Yang penting kencing, yang kedua anak kecil laki-laki, yang ketiga belum berusia 20 tahun bantot. Kalau belum berusia belum 20 tahun betul tuh bantot tuh 2 tahun tuh. Kemudian belum makan apa-apa kecuali apa? Asi doang tuh. Baru tuh dia kencing. Kemudian kita lihat anak laki, kita lihat usia belum 2 tahun, kemudian belum makan apa-apa kecuali hanya asi. Tinggal dia main kencingnya. Berarti tahu kayak begitu deh. Makanya dibilang najis mukhaffafa, paling gampang cara ngilangin seperti itu. Jangan lupa tuh anak perempuan sama banci. Banci itu pas lahir maaf kemaluannya 2. Betul ada banci. Al-khunta muskil, tapi bukan banci kaleng, bukan. Bukan banci-banci yang jadi-jadian, bukan. Yang tadi asalnya laki kemudian jadi perempuan, itu bukan banci namanya, itu bukan banci al-khunta. Hukum agama ada al-khunta yang disebut dengan al-khunta muskil. Kemaluannya berapa? 2. Dua-duanya ada. Kemaluan lakinya ada, perempuannya juga ada. Juga ada. Makanya yang laki pesau atau kedua. Kalau dulu dia mau khunta dong. Jadi bukan khunta tapi apa? Bukan unsa tapi khunta, pakai kho tuh. Khunta itu khunta disebut dengan al-khunta muskil. Orang yang kemaluannya apa? 2 tuh. Ada kemaluan lakinya, ada kemaluan perempuannya tuh. Si Ai tahu cewek katanya. Nek Ai namanya nih kan. Januari ya dipanggil siapa? Ai itu. Ai kan saya. Jadi manggil dia aneh. Jadi najis mutawassillah karena asyari Allah sebagai Tuhan pembuat hukum syariat menengahkan pada itu hukum. Yang pertama apa? Hijal baulu. Pertama apa? Air kencing. Itu air kencing tuh. Pertama air kencing anak perempuan, anak laki-laki yang sudah usianya mencapai 2 tahun. Itu najisnya sudah menjadi apa? Najis mutawassillah tuh. Nggak bisa dicipratin anak laki yang usia sudah mencapai 2 tahun, nggak bisa. Harus diguyurin tuh sampai hilang rasanya, warnanya, baunya. Makanya paling aman yang punya anak laki perempuan yang masih kecil belum ngerti bilang pipis tuh pakai apa? Pampers paling aman. Karena kan dia nggak ngerti kencing aja sembarangan. Kecuali dia bisa ngomong gitu. Misalnya ibu atau mama pengen pipis tuh. Kalau ada dia nggak ngomong aja juga kencing dia. Masa dia nggak pipis? Ada mau pipis. Kalau yang anak kecil begitu, seandainya dia ngomong udah bisa, tapi pas pampersnya selama dia belum bisa, kita pakai apa itu? Pampers kecuali dia udah bisa ngomong tuh, karena khawatir nanti kencingnya kena sajadah, kena karpet tuh. Akhirnya kita tahu itu merupakan apa? Najis mutawassillah tuh. Jadi pertama air kencing yang termasuk daripada najis mutawassillah. Yang kedua walgha itu. Yang kedua tinja tuh. Bukan istinja, bukan lain. Ada istinja, ada apa? Ada tinja. Kalau nggak pakai maka berarti bukan apa? Bukan tinja, lain. Kalau istinja cebok secara hukum agama. Tapi kalau tinja itu kotoran, tai itu adalah tinja. Nah, itu hukumnya apa? Najis mutawassillah. Jadi yang pertama tadi air kencing, yang kedua adalah tinja atau tai. Kalau gaib ini tai manusia tuh hukumnya apa tuh? Najis mutawassillah. Kan ada ceritanya tuh orang dulu tuh, ada orang bangun pagi-pagi kerja kesiangan, udah jam 5 seperempat, antara terang dengan gelap
dia belum makan, belum sarapan, jalan di kebun, di bawah bisa ngetai, apa bisa? Bisa, perutnya lagi lapar, nasar, dipegang juga tuh kan udah ada tai. Tuh najis apa tuh? Mau tahu sih tuh, pernah nggak itu begitu? Orang tuh yang udah ngerti agama bisa ngebedain mana kuning tai, mana kuning apa? Emang orang kalau lagi lapar begitu. Kadal fakir ayyakuna kufran. Makanya ini jangan sampai fakir. Usahakan kerja, usahakan dagang tuh. Jangan sampai jadi orang fakir, gak enak ente. Agama melarang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kadal fakir ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Makanya itu jangan sampai jadi orang fakir, jangan. Usahakan ada kerjaan, bisa dagang, bisa usaha, bisa wira swasta atau kerja di kantor, silahkan. Jangan sampai apa? Jangan sampai sama sekali tidak ada kerjaan. Agama terlarang. Kecuali yang belajar. Yang belajar usahakan jangan kerja, jangan dagang. Fokus di mana? Di belajar udah. Orang tua kerjaannya tuh atau pengasuhnya yang ngasih uang, yang segala macam. Kalau yang memang orang udah berkeluarga atau pengen berkeluarga, dia usaha semaksimal mungkin, kerja, usaha, dagang, jangan sampai kosong. Jadi pertama tadi najis mutasyabihat tadi apa? Kencing. Yang kedua adalah tiga ini kotoran apa? Manusia. Itu al-ghaib, kotoran manusia. Warol itu yang ketiga kotoran hewan tuh. Mau dari hewan yang dimakan dagingnya, tai ayam, yang dibilang yang kita bilang kayak kotok tuh. Kata orang dulu kalau orang sunatin jangan apa? Langit ayam, tahu tuh dari mana? Dibilang ntar bayinya lama. Kalau ada orang yang sunatin tuh jangan apa? Langkahin tai kotok tuh. Aneh nggak sekarang tuh. Nah, sih kalau aneh jangan yang gitu tuh kan cuma apa? Cuma mitos tuh. Jadi hukum syariat nggak ada. Contoh sama kayak itu kan. Hari-hari kan orang dulu dipakein apa? Lampu tuh. Ente pakai lampu bukan syariat tuh. Misalnya nggak pakai lampu boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Jadi jangan jadi hukum syariat di situ. Mesti ada lampunya, nggak mesti. Sekalipun hari-hari dikubur, yang ada kewajiban kita hanya apa? Nah, sunnah untuk diapakan? Dikubur gitu hari-hari. Tapi tidak ada pada hukum syariat untuk pakai apa? Pakai lampu. Lagi yang sampai dibuang ke lautan, dibilang biar nih anak nanti bisa apa? Bisa langkahnya jauh. Ya. Kalau nggak begitu tuh, itu nggak ada kaitan dengan hukum agama tuh. Jadi nanti yang udah tahu nggak usah pakai apa? Lampu. Kalau kamu pakai patromok yang beda, ya kan? Itu nggak ada hukum di situ. Jadi kayak gitu jangan dipakai. Kayak model pengen nggak hujan pakai apa itu? Cabai apa? Bawang. Rujak tuh sih kayak gitu kan. Ada aja orang dulu lagi ngebangun pakai apa atasnya tuh? Pisang, pakai kelapa, pakai apa lagi? Bendera merah putih. Itu nggak ada ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Ente masuk rumah ngebangun baca surah Al-Baqarah. Yang paling enak baca Rotibul Atas, baca Rotibul Hadad. Pas ente pengen ngebangun atau ente pengen masukin sebelumnya tuh ente baca ya Rotibul Atas, baca ya Rotibul Hadad tuh, bacain terus baru ente masuk tuh begitu. Atau ente udah isinya, ente punya rumah kontrak atau sendiri, masuk rumah sebelumnya ingetin yang kemarin tuh. Nah kita baca Al-Ikhlas, kemudian apa lagi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pertama qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kemudian baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga baca selawat, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Masuk rumah baca ayat kursi. 4 sudut baca tuh ayat kursi. Sudut kanan, kiri, depan, belakang tuh. Begitu caranya yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya begitu, jangan sampai hal-hal yang orang dulu kerjain
tapi nggak ada kaitan dengan syariat, ente ikut-ikut sama sekarang, ya kan kayak begitu. Kayak kalau ada orang meninggal yang belum mati, yang belum kawin, kan suka diapain itu? Kurung badangnya itu, diapain? Kok dikolongin tuh, kayak begitu tuh nggak ada jalan syariat seperti itu tuh, adat kita itu, yang seperti itu nggak usah diikutin. Nah, tadi ya, najis mutawassithah tadi pertama adalah kecil, yang kedua tinggal berarti kotoran manusia, yang ketiga adalah kotoran binatang. Jadi tai ayam itu hukumnya apa? Najis mutawassithah. Tai kambing hukumnya apa? Mutawassithah. Tai bebek hukumnya mutawassithah. Tuh ingetin tuh. Kemudian yang keempat, wadamu, darah head misalnya tuh. Atau kita suka beli ayam kan suka ada darahnya tuh. Nah gitu. Kita nggak tahu. Kita udah lihat, kita belum lihat, kemudian kita cuci atau gini kita cuci, dimasak terus. Pas udah matang, ternyata itu bisa dibahak tuh. Di pahanya ada apa tuh? Darahnya. Kita makan itu dimaaf tuh yang kayak begitu tuh. Jadi nggak perlu diapain. Gak perlu dibuang tuh, gak perlu dibuang, boleh dimakan. Hukumnya apa? Hukumnya dimaaf tuh. Jadi gak perlu dibuang. Kalau dibuang kan habis, tinggal tulangnya doang. Kan tulang makan anjing. Nanti kalau habis makan ayam tuh tulangnya jangan dibuang tuh, depan tuh, rumah ente itu makanan siapa tuh? Makanan jin tuh. Makanya nanti kalau lagi makan ayam jangan sampai tulangnya digerokot. Ente sama dengan anjing berarti. Itu kan jatah gue. Itu kejadian ente, orang soleh ulama tuh ngeliat langsung tuh sosok hitam gede, dia itu jin tuh lagi makan tulang depan rumahnya tuh. Makanya ente begitu, habis makan ayam, makan kambing, makan daging sapi itu tulangnya jangan sembarangan buangnya. Itu makanan bangsa jin itu. Saudara kita yang muslim tuh dari bangsa jin makan itu tuh, makan dia itu tulang, bisa tulang ayam atau tulang kambing atau tulang sapi. Jadi darah itu hukumnya apa? Najis mutawassithah. Kalau jerawatan, iseng jerawatan nih, atau bisulan. Ada orang kalau jerawatan yang bujangan atau yang boleh kawin kan suka dikelopetin tuh, terus berdarah tuh. Kalau itu jerawat atau bisul berdarah sendiri, sekalipun banyak ataupun sedikit, itu hukumnya dimaaf. Tapi kalau ente yang pecahin, lagi sembahyang gini nih, Allahu Akbar, kan iseng tangannya, ini jerawat tuh, berdarah nggak tuh? Berdarah, batal sembahyang ente tuh, karena sengaja ngajak dia lain, dipecahin, atau bisul udah matang nih, ada matanya di tangan, iseng gini. Kan kalau dia matang tangan kita kan suka kadang-kadang, itu udah nggak kesalahan nih gitu-gitu ya, lagi sembahyang. Allahu Akbar gitu-gituin, pecah bisulnya, berarti kan ada apa itu? Darah. Hukum sembahyang kita apa? Batal. Yang enggak batal kalau nggak sengaja. Bisul kita ada di jidat nih, misalnya jidat, nggak sengaja dari sembahyang sujud kenceng, Allahu Akbar, pecah, tak aja. Darah semua nih. Sembahyang kita hukumnya apa? Nggak batal tuh. Kenapa demikian? Bukan kerjaan kita nggak sengaja tuh. Yang tadi batal kalau apa? Sengaja. Bisul kita atau jerawat kita klopetin, kita gituin, keluar darah tuh, keluar nanah. Gimana hukumnya tuh? Maka hukumnya adalah najis mutawassithah yang tidak dimaaf. Sembahyang kita hukumnya bagaimana? Batal tuh. Ngerti tuh. Jadi darah ente punya jerawat, punya bisul, pas lagi sembahyang jangan diapain. Dan kalau kayak itu kan dibiarin aja udah, cuekin tuh. Nanti pas udah kelas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, baru gituin tuh. Nah, tadi jerawat yang ini yakin gatal. Nah, kelar sembahyang baru, karena nggak ada hukum di situ. Ada hukumnya cuma dia sebagai apa? Najis apa? Mutawassithah. Banyak beberapa lagi remaja tuh, jerawatnya banyak tuh, jerawatnya iseng tangannya. Jadi kalau sengaja ente kelopetin, keluar darah, maka hukum sembahyang ente apa? Kalau di luar sembahyang, maka hukumnya apa tuh? Najis mutawassithah. Mesti bersihin tuh, hilangin tuh.
ente di luar sembahyang nih, di luar sembahyang ada jerawat ente gini datang lopetin aja tak, nah berdarah tuh, benda sebelah kiri tak berdarah, hukumnya apa itu? Kenapa demikian? Karena sengaja diapain? Dipecahin, dikelopetin tuh. Lain halnya kalau jerawat ente, bisul ente pecah sendiri. Ente pas sadar lihat di kaca, ya jerawatnya udah pecah nih. Ada darahnya tuh. Itu darahnya hukumnya apa? Najis tapi dimaaf tuh begitu. Jadi kalau ente pecahin sendiri jerawat bisul, hukumnya adalah najis mutawassithah yang tidak dimaaf. Kalau lagi sembahyang hukumnya batal sembahyang. Tapi di luar sembahyang hanya hukum sebagai najis mutawassithah yang tidak dimaaf. Jelas ya nanti ya. Jadi kalau darah bisul atau jerawat seperti itu, nanti yang udah ngerti jangan begitu. Lagi sembahyang jangan apa? Iseng tangan tuh mengapain bisul atau jerawat. Karena tadi ada hukum tuh. Kalau sengaja ngajak sampai pecah, ada darahnya, itu darah tidak dimaaf. Sembahyang itu hukumnya apa? Batal. Jadi yang batal bukan wudu tapi apa? Sembahyang doang. Batal sembahyang, bersihin darahnya itu, kemudian baru ulang lagi sembahyangnya. Jelas ya gitu ya. Jadi pertama tadi air kencing, yang kedua tadi tinja kotoran manusia, yang ketiga adalah kotoran binatang, yang keempat darah, yang kelima wal qai'u, nanah tuh. Yang keenam wal qai'u muntah. Nah muntahnya itu kan suka anak kecil gumu tuh. Anak kecil kan habis makan, habis minum susu suka apa? Gumu, keluar lagi, gumu. Tahu itu gumu kan itu? Jadi yang udah punya anak tahu. Kalau topik buat tahu nggak gumu? Tahu? Iya, udah tua loh. Tahu itu gila ya. Jadi anak kecil kan suka muntah tuh. Muntahnya bukan dari lambung, itu nggak najis, ingatin tuh. Jadi kalau anak kecil muntah itu gumu, biasanya baru sampai dada, atau baru sampai tenggorokan, atau baru sampai mulut, keluar lagi, itu muntah yang dibilang gumu, tidak najis hukumnya. Jadi muntah yang najis kalau seandainya keluar dari mana? Lambung. Habis makan gitu deh, udah masuk lambung, udah kenyang, tahap tuh. Nah kemudian enek tuh, lihat bini kita enek. Bini cemberut aja, mentang-mentang tanggal 29 Oktober. Dari ujung bulan bini cemberut aja, kita kan enek tuh. Pas enek kita muntah, aja tuh. Nah keluar makanan tadi dari mana tuh? Lambung. Itu hukumnya apa tuh? Najis mutawassithah tuh. Jadi selama itu makanan keluarnya dari dada atau dari mana? Dari tenggorokan atau dari mulut, itu bukan merupakan najis mutawassithah. Jadi yang najis mutawassithah apabila dari mana tadi? Dari lambung. Sama dengan air liur kita bilangnya. Nah, makanya ada hukum di situ. Gimana hukum tidur di musola atau masjid? Boleh nggak? Nah, ini yang menjadi masalah. Hukum tidurnya boleh. Ente capek tidur di masjid, di musola, boleh nggak hukumnya? Boleh. Tapi ingat, selama tidak keluar air iler tuh. Kok iler najis? Karena iler itu keluar dari mana? Lambung tuh. Ketahuan dari mana? Baunya nggak usah bilang ente punya bantal burung kesayangan, itu udah diilerin tuh. Ame emak ente kan dicuci nggak boleh nggak cuci? Nggak boleh, hilang berkahannya. Hilang nggak boleh dicuci, benaknya. Mak jangan dicuci mak. Allah kan baunya luar biasa. Jadi iler yang asal dari mana tuh? Lambung. Itu adalah hukumnya apa? Najis mutawassithah. Makanya ada hukum tidur di musola, tidur di masjid boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, bilangin BKN, awas ngiler bro ya. Itu kan jadi hukum situ. Keluar iler, kemudian jatuh di karpet, jatuh di ubin, orang injek. Kan disangkain air biasa. Tahu-taunya pas diinjek, percium. Aduh sialan. Iler air. Oncom basi. Kan enak tuh ilernya di kaki. Hukumnya apa tuh? Mutawassithah. Kaki yang injek hukumnya apa? Mudah najis. Injek karpet, yang ketiga
Carpet yang kedua, sop yang pertama, hukumnya jadi semua apa itu? Maka najis. Orang sembahyang di situ, sujud, sama sembahyangnya itu? Nggak sah. Jadi hukum tidurnya boleh nggak? Boleh. Tapi DKM ingetin tuh, boleh tidur di masjid asal tidak apa? Beneran tuh. Bisa nggak begitu? Makanya langsung hukum DKM bilangnya apa? Dilarang tidur di mana? Di masjid tuh nggak boleh. Di musola nggak boleh. Di sini musola boleh kan tidur musola? Silakan. Tapi bilangin yang tidur, jangan sampai apa? Ileran tuh. Ileran, ku tembak. Jadi nggak boleh, bukan nggak boleh tidurnya, yang menjadi hukum tadi apa tuh? Ilernya tuh. Nah, kan bini kita kan suka ileran kan ya? Iya kan, bini kita kan kita liatin, ya Allah capek kesian, ileran tuh. Gitu. Ditarik tuh itu. Ente kalau perempuan kesian di situ ya Allah, kesian tuh bini capek. Nyuci, gosok kan begitu, masak segala macam. Ente kan nggak ngapain. Ente lagi ngapain sih? Bangun tidur minta apa? Minta kopi, minta indomie. Kok bini dari jam 3 pagi bangun itu baru bangun tidur minta kopi. Berangkat kerja, makan berangkat kerja. Di kantor nggak mau ngapain. Yang komputer taktik. Lagi cek duduk doang dia. Bangun dua. Orang laki kerja kadang berat, ente. Coba deh, bini ente ngambek, kemudian diserahin kerjaan dia ke ente. Kira-kira ente bisa nggak? Bisa. Mampus ente nggak bisa. Bisa. Nah, orang laki cuma gaya doang, kayak seperti kuat gitu, tapi nggak kuat. Kuatan perempuan. Aneh udah bukti itu soalnya. Aneh pernah ngebantu bini aneh, pernah nyuci segala macam. Ya Allah nggak kuat, baru seminggu gitu ya. Jadi bantu meresih, bantu ya Allah nggak kuat gitu. Laki-laki itu nggak kuat, lemah. Perempuan lihat ente dari pagi sampai malam tuh. Ntar bini, ntar lakinya minta kopi, ntar anaknya minta bikin mie, dilakonin. Ya Allah sabar tuh perempuan. Makanya ente ada pesannya, jangan pernah kawin lagi itu. Yang udah kawin yang pernah apa? Kawin lagi. Belaga-belaga kita doain biar mampus. Baru sekang dikit, baru naik gaji dikit 1 juta, udah pengen apa? Kawin lagi. Ini sih ada sumpahin kayak begitu. Ya miskin lagi tuh lagi. Tenang ya ibu, tenang ada sumpahin kayak begitu. Kalau yang bujangan silakan. Kalau dia apa ngumpulin duit buat apa? Buat kawinnya, mau kawin jangan sekali-kali apa? Kawin lagi gitu. Tadi ngomongin apa? Kawin lagi. Ilah tadi ya. Nah, ilah hukumnya apa tadi? Najis mutawas gitu. Jadi tadi muntah tuh. Muntah kalau dari dada, dari mulut hukumnya apa? Tidak najis. Tapi yang najis adalah dari apa nah? Dari lambung. Sama tadi dengan apa? Ilah. Kalau ada orang ileran dari mulut, misalnya itu keluar atau dari mana? Dada. Itu hukumnya apa? Tidak najis mutawasithah. Bukan najis apa? Ketahuan dari mana? Baunya dibedain tuh. Kalau yang keluar dari dada, ilernya, atau dari mulut, itu nggak bau tuh. Tapi kalau yang dari mana? Lambung, itu baunya Allah. Itu hukumnya apa tadi? Najis? Mutawasithah. Kecuali bidadari. Siapa yang bilang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya setetes air liur bidadari yaitu ke permukaan dunia ini, maka seluruh dunia beserta isinya akan wangi, lebih wangi dari minyak kasturi. Setetes doang. Kira-kira ada nggak artis yang paling cakep sedunia yang airnya ilernya nggak bau? Ada nggak? Nggak ada. Ente punya pacar cakep, punya bini cakep, ilernya bau nggak? Kalau nggak bau, kita pengen lihat mana sih orangnya. Nggak ada ente, kecuali bidadari. Siapa yang menyampaikan tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setetes air dari permukaan dunia maka akan apa? Akan sangat lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi hukumnya adalah tadi air liur adalah hukumnya najis mutawasithah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ij'alna bil ijabati. Ilahi tawassalna tunawwir basirati wa sam'i wa mukhalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuqni ilmal yaqini tuwaffiqni لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة.
إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.